Так, всем привет. Мы будем продолжать проходить игру Alan Wake. Сегодня будем играть второй эпизод. Одержимые. Так, ну, в принципе, можем сейчас кое-что строю и можем начинать. Так. Поехали. Previously on Alan Wake. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. Кофе. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that Красавчик. coffee then. I'll go put it on. Включить кофеварку. Я думал, вот эту кофейку мы выпили. Это уже нет, не то. Понял, есть еще одна, да? Так, тут находится. Погодка вообще, как у нас в Магадане. Такая же. Так. Ну ладно, не такая. Ну, тоже холодно. Coffee's on. Great, Вот thanks. такой. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. И картины тут всякие. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Изучить макеты. В своей же квартире двери закрыты. Понимаю. Новая машинка это нехорошо. Где есть машинка, это нехорошо. Прикольно. Популярный писатель. Много книжек всяких. Взять страницу рукописи. Блин, ну прикольно вообще. These look really Реально good. круто. Даже Oh, это как sure, современный. till Barry gets his hands on them. Дальше. Which, by the way, will happen over my dead Наша жизнь body. его по сей день The такие last делают. time was Это the очень прикольно. last time. Oh, and Так, speaking of Barry, he посмотрим, что там у нее It's внезапная true what they установка. say about the fall. Правда, говорят, Sudden убивает stop не at падение, the а end. внезапная остановка в конце. Я лежу здесь, в снегу, а в голове мне раз за разом повторял жуткое верение сцен, которые привели меня сюда. Повтор моего личного кино с реальным убийством. Память моего трупа. Алан Уэйк. Почти что Джон Уэйк. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла, осталось только кислый привкус поцелуя, который убил меня. Это было запоздалое прощание, через 30 лет после того, как я отомстил. Оно наконец настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег, этакие зловещие коктейли замороженным соком. Растворил все разбросанными болеутоляющими и лениво копался в точную трубу. Смешивая желчи города, становясь одним целым. Теперь я вижу их, мою жену и сына. Милая я дома. Про сына я что-то ничего не слышал. Не знаю. Пока все. Ой-ой-ой. Alan, please check the fuse box. Пробки. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Я тоже Don't испугался. worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Скажи мне историю, писатель. Сейчас ей накидает истории. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. Да это стандартный She called it подкат, the пацаны. clicker. Все так The начинают clicker, истории huh? заживать. Yeah. А If I потом... ever got scared of the dark, I could just flip the Ну, потом switch сами and the magic light понимаете. would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ох, любовь.
do you feel, Mr. Wake? Any nausea, это мы возвращаемся. disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Ой, страшновато, это I'm крипово. okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you Хорошо, should come дед, see me. если что, сразу к I'll let you тебе. get on with it then. Опа, рыбалочку я тоже люблю. Breaker is waiting for you. She's very И не буду good at говорить, her какая-то job. рыба, потому что я, I'm возможно, sure she'll ошибаюсь. locate your wife Карп, in может no быть, и time. карась. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Ой, Breaker так had мы called же и me в to the игру играем. station to Так, take a доктор look at the Шериф cut in Брейкер. my head. Смотреть могу. Поговорить с Сарой. Нет, так что-нибудь рисовать можно? Нельзя. Двери закрываем. Это. Не благодари. I believe you'll find the sheriff in her office. Just Понял, go понял. down the Ищем corridor. шерифа. Сейчас шериф меня повезет куда-нибудь. Так, сейчас тут еще походим. Опа. Мужчина пропал без вести. Отлично, прикинь, мастер побежать в состязаниях. Я чувствую, я с ним встречусь. Главный же не вернуть вовремя из туристического похода и не уходя на связь. Если вы видели, звоните. 555-9932. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Спасибо. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Wake, Lover's can I help Peak. you with anything? Midnight. Don't Ну, do nothing блин, stupid ну как now. вот. Да, I need to get some air. пока очень The sheriff said запутан. I could То go out есть, back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the silk corridor. The light's on. The deputies, they don't understand. странно, что мы отвлеклись на машину, понимаешь? Просто, ну, как? Ты, получается, у тебя умираешь же, да? И, оказывается, ее похитили. Ну, это кофе. Опа. Так, посмотрим, что там у нас. Элис видит тень. Элис смотрел в объектив, выравнивая кадр. Озеро Колдрон было невероятно красивым. Вдруг она заметила в тени за домом какую-то фигуру. Кажется, это была женщина, стройная в черном платье. Элис опустила камеру и посмотрела в ту сторону. Никого. Только кусты, по форме отдаленно напоминающиеся человека. Элис покачала головой и рассмеялась. Что-то мне не до шуточек, не до смеха. Сейчас меня тут. Не, помогите, включите свет. Братан, записка. Так. Я с удовольствием тебе включу свет. Потому что я сам. Спасибо, ты классно парень, сразу видно ваш человек. И не слушай, если кто-то будет говорить. Без света сейчас, братик, никуда. Без света тут только можно получить по голове. Хотя они носили человеческое обличие, но называть темную сущность разумно значило применить человеческое понятие к тому, что было совершенно чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла единственное достаточно темное место во всей закусочной. Свет, лишающий в коридор, страшно мучил ее. Но она терпела. Писатель скоро исправит положение. Он проправлялся в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Ну да, мы как зашли в эту закусочную, прям вообще не красиво.
Ладно, надо жену спасать, братик. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had Что said, там go надо through the смотреть, fence разбитые on the машины? left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Так, там записка. Понял, надо обойти, наверное. Так, не понял. Ну и... А, все вижу. Так. Уэйк. Пик. Похититель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Уэйк, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке у Аверс Пик. За спиной у нас была гора и водопад. На высоте над головой мерцали красные огоньки радиомачты. Меня так и не подмывало нанести удар. Но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу, где моя жена. Радуйся, братик, потому что жена это не очень хорошо. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried. Как мы читали в первых записках, что он приедет, и вот он Listen to me. говорит, что едет. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Мы идем на стрелку. Боже, перелезть тут. Музончик. Так, неважно какая музыка. Так. Сейчас еще кое-какие настройки сделаю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, это я. Shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. Так, ну мужик спит, да? Может быть. Включим свет. Телевизор сгорел. Не буду. Как бы тут надо свет, пусть беспокойся. Так, надо шериф, они меня уже ждут. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, Take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Это вот этот наш агент. 007. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him.
The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake? О, Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Отличное место, кстати. Ну, сейчас пойдем на охоту. Joke on me. Freak me out? It's working. Ha ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bull. Короче, дядя, пошли. Очень много любит говорить. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Лузер. Так, опа. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be Так, оружие.
Оружие не дают. Управление. Блин, слишком быстрое. Ой, это... Не те настройки. Я думаю, тут... Поле зрения, это что, как понять? Это намного лучше. Почему раньше так не знаю? Нет, свет включаем. Кофеечек. Батареечки. Так, это надо. Хата закрыта. Так, ну все, начинается движуха. Запирает дверь. О, 12 патронов. Маловато. Записочка. Значит, Барри думает, я совсем люблю Милвейк. Барри никогда не ладит с Элис, но знал, что Алан любит ее до безумия. А теперь с Элис что-то случилось. И вот Алан вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войной. Как будто у друга случился сильный психоз, напрочь отразившийся его от реальности. Барри был до смерти напуган. Это не очко, я сам боюсь. Так. Глаза боятся, руки делают. Вот это да. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Нельзя, да? Я тебя понял. Идем пешком. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Этот дом тоже меня не очень внушает. Боже, блядь. Я очень пугливый. Так, давай в хату зайдем. Ну, не знаю. Знаете, как в фильмах? Не иди туда, тебя убьют. И ты идешь. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, ну, не зря. В фильмах, конечно, патроны не дадут, когда пойдешь. Во. Так, думаю, тут еще что-то есть, наверное. Нет? Так. Погнали. О! А, что так страшно? Я не могу в это играть просто. Так, мы зайдем в этот дом. Так, сейчас у меня еще настройки графика. Так, графика расширенные. Особый. Ну так получше даже. Да. Ну, в тот мы зашли, все нормально было. В этом сейчас будут проблемы. Crime and punishment. Cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Хорошо. Да, не меняйте.
Страшно, страшно. Так. Чего? Так, читаем. Расти умирает. Так, стоп, Барри. Внутри базы стоял жуткий огонь, будто давно сгнивший топливник выбросил из могилы. Расти харкал кровью. Я с трудом мог отвести взгляд на сломанные единственно вывертые ноги. Что за тварь это сделала? Макс поскуливал у себя в клетке. У Расти лихорадочно и горели глаза, взгляд был полон ужаса. Он похрипел: «Мистер Уэйк, все случилось точь-в-точь, как было написано в той странице». Расти, это тот, который нам ключи свои дал. Если я не ошибаюсь. Да, нам сюда надо, нет? Надо. Что тут записочка? Роуз, мы. Пожалуйста, я читаю. Роуз Расти. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. Он нравился девушке, очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала ей, чего стоит нежный и мягкий мужчина. Расти хорошо к ней относился, развлекал ее и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты. И это подтверждало невыносимую истину. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Понятно, простая женщина, работающая в кафешках. Если я не путаю. Так, мы просто пробежим. Трон мы забрали. Начинается. Происходит. Я бегу, брат. Записка, подожди, Расти. Записка сама себя не поднимет. Я прочитал. Ничего страшного. Чем нас слушается атакует Расти? О! Туристический центр был крепким зданием, но удар полностью развел фасад. Расти полетел через весь вестибюль, словно тропическая кукла, и сильно ударился в дальнюю стену. Боли не было, пока он не попробовал пошевелиться и не увидел, что нога его неестественно согнута. Темное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти в одиночестве Расти забыл о боли и страхе. Нет. Мы идем. Hello? Back here. I'm back here. Hey. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Как обычно, надо включить свет. Whatever Как с женой. this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Что произошло? Так, включить свет. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Так, записку взял. Уэйк в безопасном убежище. В последние секунды я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро, яркого света легкие горели. Небо все двигался. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его так и не последовало. Я поднял голову. Темнота оставалась неподвижной. Какое-то время, залитый холодным светом, я был в безопасности. Так, включить свет. Опа. Когда дают эти штуки, значит будет заварушка. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on.
The ground was covered with Что это oil такое? patches. Так, тут больше никого. Блин. Так, я не знаю, что это. Еще темнота. Почему так темно? Что еще должно случиться? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Fishing is prohibited for those visitors who purchase a park license. Obey at all times. Rusty? Rusty, no! Never. Never closer than 100 yards. Two bears and wolves never approach any other closer than 5 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. Grounds. This includes even Иди сюда, я не пойду туда. Набираем патроны. Так. Так. Конечно. По максимуму, так сказать, добраться до вам спик. Расти все. Стетки сайт. Идем дальше. Ну, понятно, что это у него крыша едет. Девушки, скорее всего, ну, когда лес падает, знаете. Кажется, что для этого поможет револьвер, фонарик. Так. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Так, нам показали. Хорошо. Читаем, что там пишет. Кстати, перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старше девушки, той едва исполнилось 20, но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофой обернул его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальный к отцу. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Это никогда уже не случится. Так. Альбом зла. Полюбишь козу. Наверное, туда вниз надо.
вороны. Не надо, пожалуйста. Страшно. Животных не кормить. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Это что, не вход? Так, ладно, не пойдем, не надо, боюсь. Так, фонарик потух. Так, баночка упала. Фонарик. Ой-ой-ой. О! Это откуда, блин? Неприятно. Будем пока восстанавливать наверх. Мы справимся. Там еще есть фонарик. И, конечно, тут они со спины всегда. Это вообще прям. Так, можно туда пойти. Мы туда и пойдем. Пещеру просто не очень хотел идти. Тайчкова. Записочка. Борис кажется, никто в Брайт Фолз не знал, куда подевался Ал. Его видели только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал буквально провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз был поклонницей писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь, кроме того, она была самовыразительна. Хорошо знала, что происходит в городке, знала много об Али, даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилось, и это было неудивительно, когда речь шла о женщине. Барри и Ал редко сходились в взглядах. Разные вкусы, и т.д. и т.п. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну не сейчас, пожалуйста. Давайте. Мурашки идут по телу. Куда ждать? На свет бежим просто на свет. Так. О! Это мне надо. Тратить не будем, потому что я думаю, сейчас он пригодится. Опа. Со спины. Нету. Что это такое? Ого. Понял. Понял. Подожди, да. Подожди. Так, я сейчас подлечусь, потому что еще одно такое столкновение, и я лягу. Я понял. Зачем дробовик был нужен. Попробуем еще раз. Куда он будет? Где вы ждать? Где? Тихо. О, да. Хорошо. Ой.
Так, подождите, а вас что-то много. Ребята, вы не понимаете? Кажется, с вами нет смысла воевать. Я патроны все оставлю. Просто бежим, просто бежим. У них что, патроны оставляют? Просто бежим на все. Все. И все. Кыш, кыш, кыш. Нельзя? Я понял. Почему мне раньше не было видимо? Оказывается, не было. Убивать. Я думал, просто нужно убежать. Видимо, игра не пустит. Тихо, тихо. Нет, свет нужен. Патронов маловато. Понял. Патроны есть. Так. Так. Уэйк видит себя. Я повернулся за угол, страшась того, что мог увидеть в луче фонарика. Вдруг передо мной засиял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел обшарпанный металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад, оставленный здесь не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны, запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь, приготовленные кем-то, кто-то знал, что знал я, и даже больше. Понял, мы должны найти супер-мега крутой склад всего. Пережить ночь, я чувствую, это будет. Ну, так нельзя. Контрольная точка. Че сюда наверх? Опять громила. Пацанчики с района. Так, ну тут плохая позиция. Сюда. Ого. Ракетницы у меня нет. Блин, ну дробовик жалко. А, у меня еще есть 2 заряда. Что? Это тоже интересно. Вот тут мне кончатся патроны. И нельзя. Ну, нельзя зайти в зону. То есть, ну что делать? Чего нету? Или тут так рассчитано, что мне 100% должно хватить патронов. Так, нам надо сюда. А, понял. Закрыто. А, подожди. Нет, не закрыто. Записка. Но. Увидим еще вот этот проход. Это ненормально. Я чисто кофе возьму, выйду. И не двигайся, пожалуйста. Понятно, там всякие даты тут. Так. Тут ничего, ну все, тогда идем туда. Просто кофеечек. Сделали целую локацию разработчики, чтобы тут кофе взять. Ну не патроны там, знаете. Ну давай, мы на стадии. Ой. Так, прибытие Найтенгейл. Агент Найтенгейл не хотел торчать в Брайт Фолз. Маленькие городки вызывали у него отвращение.
Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и не удраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать любой ценой. Работа. Писателя следовало поймать любой ценой. Короче, на меня охота уже так. Ну, мне пока кажется, что у него катушка едет. И по вообще думаю, что сон. Ой, сейчас, наверное, будет трясти. Сейчас, когда я туда сяду, будет качать. Как в дискотеке. Или машина вообще упадет. Машина припала едет. Вороны, точно. Сейчас, наверное, будут вороны. Здравствуйте. Давай. О. Опа. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Ну, как обычно, залетает. You can see them too? Спецназовец, он все решает. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but it's по сюжету. I Что? lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Вот это прикольно, кстати, сделали. Ой. Блин. Хочу сигнальные ракеты брать, но видимо могут. Давай, смели. Да, блин. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Daddy. Okay, it's open. Move it or lose it. Все. Что возле него стоят такие чекают. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. 4 ракеты. Видимо, ее надо было держать на мышке, а я нажимал просто и бросал.
Я понял. Давай за тобой пойдем. This is it, Wake. A last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Ну что делать? Броните. Ну как ее? Так, бараны. Вот этого гаси. Да, хорошо. Так. Так, дай кофейка возьму. Так. Давай. It's a piece of cake, Wake. Got you, boy. Гаси. У него, конечно, патроны бесконечные. See? Nothing to it. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. You're gonna give me the manuscript, or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Все, охота начинается. Элис On боится more than one темноты. occasion, Alice Не had tried to единожды Элис explain to me пыталась how it объяснить felt мне, to be каково afraid это of the бояться dark. темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то куда более осязаемым. Ее можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным разумом, безумно враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое, и не было больше ничего безвредного и безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Ну так, но самому крипово. Мы идем наказывать психопата. Тем самым, мне кажется. Чуть-чуть того. Кажется, необычный спецназовец. Он что-то знает. Рукопись нужна. Странно. Не понимаю. О.
Ой, ты как понял, что это такое? Rusty had warned me about these drops. It hurt like hell. I was stuck. А я думал, надо подойти и светится что-то. Костя, чисто, я думал, подобрать надо. Подобрал просто своего здоровья. Дайте еще один. Так. Нифига их. Сейчас будем этих челиков манить. Весело. О, как еще один. Так, тут сильно далеко не ходить. Как так-то? Да. Так. Я чё, блин? В зенке, что ли, долблюсь? Дайте-то. Это чё? То, что не надо. Успокоительное. О. Вечер в хату, ну, наверное, туда сейчас. Это мы, конечно же, ломаем. Так вот. Идем дальше. Чисто Костя ничего жизни не учить 3 раза на капкан. Так. О! Слушай, помогите? Тихо. Да что такое? Боже, я точно оттисну скоро. Мне кажется, надо просто бежать. Я не знаю, что это, я даже не хочу смотреть. Я просто хочу бежать. Разворачиваю. Шпиш. Куда идти-то? На дерево? Генератор надо включить. Один тут, надеюсь. Нет. Ладно, пусть это отсветится. А, он там с кентом уж, да? Не бывает это все. Будет просто завести. Пробовать завести фонарик. О, я волнуюсь. Вот что. Все. Ну что, тратить патроны, правильно? Ну, ящик. Чего? В смысле? У тебя... А, ну сам откис. Правильно. Еще тогда должен быть. Нет? Будет. То есть большого не берет цвет вообще. Ну типа плевать. Интересно. Так, ну вот это интересно еще больше. Охотничье ружье. Это не дробовик, я так понимаю. Так, сейчас прочитаем что-то. Этой ночью одна отчаянная ситуация сменила другую. Я был измотан, все тело болело. Фонарик стал тяжелым. Сведя курок, я чувствовал, как в руку отдает боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса. И дело вроде бы налаживалось. Именно в этот момент я слушаю, в принципе, его. Это все понятно. Сейчас все будет нормально, хорошо.
Поехали. Так. Куда? I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Чернушка. Желтый цвет. Значит, не зря. О. Валим. Так, ну я такой заряженный, типа для... Мне это не нравится. Так. Больше никого. Все. Да, можно так. Подходит, прикиньте. Я здесь знаю, где они. У меня много патронов на револьвер. Можно сейчас потратить. Все. Нет, есть еще. Ну прям в голову. Да. Чё? Это что такое? Он фонарик не берет. Это еще не все. Наверное, надо пробраться просто через лес. Типа, нет смысла валяться. Где тогда? Пойдем. Никого не вижу. Стаканилась. И все. Не, ну давай. Побыть. Ладно, я не могу залезть. Все. Прилаз. Ой, тихо-тихо. Хорошо, профессионально фонарик светит в сторону, потому что я поднимаюсь. Тихо. Ну, что я тут, Никитус? Погибаю в воде. Испугался, в воду прыгнул. Заходишь и начало стрима. Тихо-тихо. Так. Ну, да, все пошло. Так. Патрон. Фонарик. Значит, не видно, да?
Что на здоровье отнимает. Так. Может быть, выше подняться? А, нет, не надо. Так, помощник на лесосеке творились не весь что. В модульный офис столкнулись с утесом. Возбужденный помощник Торнтон выбрался из развалин. Тяжело дышал от усилий. Никого нет, странно. Ты не думаешь, что это странно? Скучающий Маллиган громко фыркнул. Черт подери, это всегда странно, Тортон. Просто надо понять, какие именно странности остались с ними. Имена, конечно, в этой игре очень интересны. Однако еще другого. Чем дальше проходишь, тем сложнее ими. Так. Так. Муть. Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которые Ал по его словам пристрелил, это было не просто выжившие из ума местные. Мир каким-то образом переменился, будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь комедийный сериал, а на самом деле шел фильм ужасов. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился, а просто испугался. Чего удивляться? Просто... Ой, я думаю, рядом кто-то стоит. Это жижа опять. Опять жижа. Так, что, наверх не лезем? Или что это за окно? Ой. Вот это мне надо. О, вот это мне надо. Так, а тут выход есть? Ну, нельзя. Ладно. Так. Так. Фу. Нельзя. Босс. Что за звук? У меня есть братик для тебя. Что интересно? Сюда, сюда. Надо добить его. Это вещь. Просто проверить, лучше патроны эти не тратить. Так, мы зайдем. Мы зайдем сюда, посмотри, что. Что мне надо? Так, а мы отсюда выберемся? Да, вот коробки. Кто знает этих разработчиков, потом буду сидеть, заново проходить. Когда я бежал через лес, тени зашевелились и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность обращает на меня свой взгляд. Затем лунный свет заслонили черные тени, которые неистово мчались по земле, чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеивалась, открывая взгляды одержимых. Никакая естественная тропа не могла привести их сюда. Очень интересно. Непонятно, но очень интересно. Понял, палочка для меня вот она. Сейчас заруба будет. Сейчас доски упадут, наверное. Так. Патронов много. Сюда сходим. Кажется, тут что-то есть. Что,
чё, в смысле, два этих? Они жирные? О, я его скину. Ну, чисто. Сделаем вид, что это был мой мув. Давай, беги. Не получится. Скинуть этого тоже. А патрон у меня пистолет есть, поэтому я их сейчас дам в него. Если бы я знал, что можно было за это загнать их, я бы сразу загнал. Я понял, как в этой игре проходить. Просто надо искать эти места, где можно скинуть чувака. Фонариком, конечно, получится. Так, что там шумит? О, как раз шумит, да? Блин, патронов надо, как так? Босс. Шайка своей. Его еще не берет обычно. А, я понял. Куда бежишь? Патронов. Хедшот. Так. А, я понял, какие патроны взять. Знал бы, не тратил. Ладно, на босса будем использовать дробовик. Игра не предусмотрена вернуться назад, подобрать патронки. Не знаю, может тут записочка лежит. Понял. Так. Сохранение. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the Так, door. кореша надо спасать. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the Спасать cabin, друга, который but at мне не least верит. I was out of the woods. Батарейки у меня куча. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. Ой, надо And the ключи headlights найти. were a welcome bonus. Все так просто. В мужском туалете? Я не хочу это смотреть, это. Бежит. Бежит, бежит. Это крипово, это очень крипово. Ну, я типа ожидал. Да я все равно обосрался. Не буду врать. Нифига, даже на тачке не буду кататься. Так, куда ехать?
Кореша спасать. Ну так вот все потерял. Не хочется кореша потерять. Наверное, он тоже потеряет. Так. Сохранение вот это. Зачем? Контрольная точка. Нет. Что такое? Это что, ну что? Чисто стол прикалывать ее. Мышление. Ну чё? Пешком бежи? Чисто стол. Ого. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ребят, давайте потом, а? Надо кореша спасать. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Fall's coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, I get you. Barry had talked about birds over the phone. Ow! I am so glad you're here. A couple of Сейчас them got in here подождут before I желтый blocked цвет. the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Что закрыто? О, понял. Битва. Не хочется открыть. Я понял. С тех сторон. They're gone. Конечно. С этой стороны меня нет. Ну вот, надо было сейчас заходить. Я сразу побежал. Смотрим, я там все забрал, что что есть. Кофеек. Hey, Al. I'm
Sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good. Ё-моё. Я же говорю, ей надо было прикончить в самом начале. Она, скорее всего, и будет боссом. Ну, мне так кажется. Так, ну, я думаю, это конец, в принципе. Думаю, на сегодня все. Это, скорее всего, второй эпизод закончился. Музыку. Да, это был второй эпизод. Так что я думаю, на сегодня все. Завтрашнего дня будем проводить третий эпизод. Так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки на канал. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь. И видео на YouTube я буду выкладывать. Спасибо. Всем всего доброго.